Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Sorry. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। So, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Om Namo Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. नारायण नमस्कृत्य Narayana Namaskritya Namaskritam नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva Narayana Narayana सरस्वती व्यासं Devim Saraswati Saraswati Vyasam Vyasam ततो जयमुदीरये। Tato Jayamudire नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashtaprayeshu Abhadreshu Abhadreshu यं भागवत सेवया Nityam Nityam Bhagavata Sevaya Sevaya भगवती उत्तमा श्लोके Bhagavati Ati Uttama Shloke Shloke भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Bhaktir Bhavati Bhavati Naistiki. Naisaki श्रीमद्भागवत ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 44.
ನವಧಾತ್ಮಾನಂ ವಿಭಜ್ಯ ನವಧಾತ್ಮಾನಂ ವಿಭಜ್ಯ ನವಧಾತ್ಮಾನಂ ವಿಭಜ್ಯ ನವಧಾತ್ಮಾನಂ ಮಾನವೀಂ ಸುರತೋತ್ಸುಕಾಂ ಮಾನವೀಂ ಸುರತೋತ್ಸುಕಾಂ ಮಾನವೀಂ ಸುರತೋತ್ಸುಕಾಂ ಮಾನವೀಂ ಸುರತೋತ್ಸುಕಾಂ ರಾಮಾಂ ನಿರಮಯನ್ ರೇಮೇ ರಾಮಾಂ ರಾಮಾಂ ನಿರಮಯನ್ ರೇಮೇ ಭೂಗಾನ್ ಮುಹೂರ್ತವಾತ್ ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ ಮುಹೂರ್ತವಾತ್ ವಿಭಜ್ಯ ನವಧಾತ್ಮಾನಂ ಮಾನವೀಂ ಸುರತೋತ್ಸುಕಾಂ ಮಾನವೀಂ ಸುರತೋತ್ಸುಕಾಂ ನಿರಮಯನ್ ರೇಮೇ ರಾಮಾಂ ನಿರಮಯನ್ ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ ಮುಹೂರ್ತವತ್ ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ ಮುಹೂರ್ತವತ್ ವಿಭಜಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನವಧ ಒಂಬತ್ತಾಗಿ ನವಧ ಒಂಬತ್ತಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ತನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮಾನಂ ತನ್ನನ್ನು ಮಾನವಿ ಮನುವಿನ ಮಗಳಾದ ದೇವಹೂತಿ ಮಾನವೀಂ ಮನುವಿನ ಮಗಳಾದ ದೇವಹೂತಿ ಸುರತ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುರತ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕಳಾದ ರಾಮಾಂ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಿರಮಯನ್ ಸಂತಸವನ್ನೀಯುತ್ತ ನಿರಮಯನ್ ಸಂತಸವನ್ನೀಯುತ್ತ ರೇಮೆ ಭೋಗಿಸಿದನು ರೇಮೆ ಭೋಗಿಸಿದನು ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಮುಹೂರ್ತವತ್ ಕ್ಷಣದಂತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ದಮ ಮುನಿಯು ತನ್ನನ್ನು 9 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕಾಮಾರ್ಥಳಾದ ಮನುಪುತ್ರಿ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದೇ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಭೋಗ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಆ ದೀರ್ಘಕಾಲವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಅನುವಾದ: ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ದಮ ಮುನಿಯು ತನ್ನನ್ನು 9 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕಾಮಾರ್ಥಳಾದ ಮನುಪುತ್ರಿ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದೇ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಭೋಗ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ದೀರ್ಘಕಾಲವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಪ್ರಭುಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಾ ಮಾತಾಜಿ? ಗಾಯತ್ರಿ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಗಾಯತ್ರಿ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು
ಸುರತೋತ್ಸುಕ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇರು ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಂದರ ಉಪವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಮೋತ್ಸುಕಳಾದಳು. ಆಕೆಯ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ದಮನು ತನ್ನನ್ನು 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಒಬ್ಬನ ಬದಲು ಅವನು 9 ಈ 9 ಮಂದಿ ದೇವಹೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾಮದ ಹಸಿವು ಗಂಡಿನ ಕಾಮದ ಹಸಿವಿಗಿಂತ 9 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ದಮ ಮುನಿಯು ತನ್ನನ್ನು 9 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ತನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಗಳಾಗಿ 9 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲ್ಲನು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಬರಿ ಮುನಿಗಳದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆತ ತನ್ನನ್ನು 8 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು 8 ಅಥವಾ 9 ರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಆದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ತನ್ನನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಅದನ್ನು ಅನಂತ ರೂಪ, ಅಸಂಖ್ಯವಾದ, ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದರೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಪಿಲದೇವರ, ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲದೇವ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಸೊ ಅವರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಹೂತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರು ಹೆತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ದೇವಹೂತಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಕಪಿಲದೇವನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವೃತ್ತಾಂತ, ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು 10,000 ವರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರು ಈಗಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈಗ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು. ಸೊ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡದು, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೇಹದ ಬಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ
ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಜೀವಿಗಳು. ಸೊ ಅವರ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದದ್ದು ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಯಾರು? ಮನುವಿನ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಅವರ ಮಗಳು. ಉತ್ತಾನಪಾದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ರಾಜಕುಮಾರರು, ಸೊ ಅವರ ತಂಗಿ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದೇವಹೂತಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಅಷ್ಟು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಎಂತ ಒಂದು ಇದು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಮ್ರವಾಗಿ, ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ತುಂಬ ವಿನೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ಕರ್ದಮುನಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕರ್ದಮುನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಈ ಥರ ಈಗ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ತಪಸ್ವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಏನು ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಇದು ಆದದ್ದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ. ಸೊ ಅವರು ನನಗಿಷ್ಟು ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಭೋಗದ ಅನುಭವ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಆ ಥರ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ದಮುನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತರಾಳ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ತಿಳಿದು ಅವರೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗಂಡನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ನೌಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್, ವಾಯು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳು ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಒಂದೊಂದು ವಿಮಾನಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ವಿಮಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಎಲ್ಲೋ ಕೋಲಾಲಂಪುರ್, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋದದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅವರ ರ್ಯಾಡಾರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಏನೇನೋ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 200-300 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದೇನೋ ಆಗಿತ್ತು. ಏನೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಅದರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಆ ಥರ ನೌಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನೌಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 7 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ವಿಮಾನ, ಯಾವ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚೇರು, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಳಿತೀವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನೌಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ದೊಡ್ಡ ರಾಜರು ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿನೋದಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿರ್ತವೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಗಂಧವಾದ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು, ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸರೋವರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾದ ಒಂದು ಗಾನ, ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ದಮುನಿ. ಅವರ ಒಂದು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಷ್ಟು ಇದು
ಆ ಯೋಗಿಗಳು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ನಾನು ಒಂದ್ 4 ಆಸನಗಳು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ವಾಸಗಳು ಮಾಡಕ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು, 1 ತಾಸು, 2 ತಾಸು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ? ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿ. ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಮೊದಲ ಹಂತಗಳು. ಆ ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಮತ್ಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಭಸ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಗುರ, ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೇ ದೇವರು. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ದು. ಏನಿವೆ, ಕರ್ದಮ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಂತರು. ಅವ್ರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಒಂದು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನೌಕೆ. ಸೊ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಲೋಕದ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ, ಚಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹ ಅಲ್ಲ. ದೇವಹೂತಿಗೆ ಅದು ಏನೋ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವತಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಮಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಹೋಗೋಣ, ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಫಿನಿಶ್. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇದು. ಪದಂ ಯದ್ ವಿಪದಾಂನ ತೇಷಾಂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಯಾವ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವತಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಗರಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಮಗಿಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4 ಕಾಸು ಪಡೆದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕಟ್ಟೋ, ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ. ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಯಾರು? ದೇವಹೂತಿ. ನಾವು ಆಸೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆಸೆ, ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಇದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ದಮ ಮುನಿಗಳು ಅದರ ಪೂರೈಕೆ, ಅವರ ಕಾಮೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 9 ವಿಧವಾಗಿ ಅವರು 9 ತರಹದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಯೋಗಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯೋಗಿಗಳು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಾನು 2 ಆಗ್ತೀನೋ, 3 ಆಗ್ತೀನೋ, 4 ಆಗ್ತೀನೋ, ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಯೋಗಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೇವಾ? ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಯೋಗ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಹರೇರ್ ನಾಮ ಇವಾಗ ಕೇವಲ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗಳಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅವರು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆದವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಹಠಯೋಗ, ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪಡೆದು ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೇಹ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ. ಅವರು ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ. ಸೊ ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಒಬ್ಬನೇ ಅದ್ವೈತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನ ಅನ್ಯತ್. ಸೊ ಅವನು ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 9 ರೂಪಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ದಮ ಮುನಿಗಳು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನು
ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು 16,108 ರಾಣಿಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ 16,108 ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಅವನ ಲೀಲೆಗಳು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಓಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಕೂಡ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತರ ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರು ಈ ತರ 8 ರೂಪಗಳು 9 ರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲಿ 8 ರೂಪ ತೋರಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೌಭರಮುನಿ. ಶೌಭರಮುನಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಬಹಳ ಸಮಯ. ಸೊ ಅವರು ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗಿ, ಬಹಳ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಶೌಭರಮುನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಶೌಭರಮುನಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೀನು 2 ಮೀನುಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಮೈಥುನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಯೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಮುನಾ ನದಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನನಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಜು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಶೌಭರಮುನಿ ಇಷ್ಟು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಸೆಳೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ್ನರಾಗಬಹುದು. ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಧ್ಯಾನ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಪಥದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಅವ್ರು ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿರೋ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ದೇಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಮಂದಾತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಜನ ಹೆಸರು, ಮಥುರಾ ರಾಜ. ಸೊ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಕೊಡು. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಈ ನನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಇಷ್ಟು ಇದಾದ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದೆ ಆದವರು ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯುವಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದೋ, ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೋ, ಗೌರವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದೋ. ಈಗ ಯೋಗಿ ಯಾರೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಶೌಭರಮುನಿ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ, ರಾಜಕುಮಾರಿನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು, ನೀವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೌರವದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೀವು ನನ್ನ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಅವರೆಷ್ಟೋ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮಗನ್ ನೋಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಜೀವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 50 ಜನ ರಾಜಕುಮಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಶೌಭರಮುನಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶೌಭರಮುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಶೌಭರಮುನಿ ಏನು ಈ ರಾಜದ ಮನಸ್ಸಿಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನೀಗ ಬಂದದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೂದಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಶೇವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಂಸ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲುಬುಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಕಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗಂಡನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಶೌಭರಮುನಿ ಪಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಯೌವನ ದೇಹ, ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ವೃದ್ಧ ವಯಸ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾದ ಆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಕಲಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಮೋಸಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಯೋಗ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೌಭರಮುನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೆಷ್ಟೋ
ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರ ದೇಹವನ್ನೇ ಅವರು ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇಹವನ್ನೇ ಒಂದು ಯೌವನ ದೇಹ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇಹ, ಮೈಕಾಂತಿ ಇರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ ಹತ್ರ 50 ಜನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಇವರು ನನ್ನ ಗಂಡ, ಇವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಚುನಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಇವನು ನನ್ನ ಗಂಡ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮದುವೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಅವರು ಇವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಗಿ ಯಾರು, ಶೋಭನ. ಸೊ ಆ ಶೋಭನ ಮುನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅವರು ಕೂಡ 8 ರೀತಿಯ ದೇಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 8 ರೂಪ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 8 ಅಥವಾ 9 ಇಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ರೂಪ, 11 ರೂಪ, 20 ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಅವನು ನಾನಾ ನರಸಿಂಹ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ರಾಸಲೀಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಗಸರು, ಗೋಪಿಕೆಯರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಜೊತೆನೂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಗೋಪಿಗಳು ಅವರೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ, ಅಣುವರಣೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನು. ಸೊ ಅವನು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಗೋಪಿಕೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೇನೋ, ರಾಸ ನೃತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 16,108 ರಾಣಿಯರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಅವರ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆ ನೀವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿಂದಾನು ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಷ್ಟು ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಮಗು ನಿಮಾಯ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಮಗು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಲೀಜ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಮಗು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಗುಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಭಯ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತರ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಂದ ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ, ಮತ್ತೇನೆ ನಾಳೆನೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ನಾಳಿದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಮಗು ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋಣ, ನಾವು ಇದು ಮಗುನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಿಶ್ರರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಂತರ ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದು, ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೊರೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರೋದು. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಶಾಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಟತನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಗವಂತನು ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಏಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ
ಸೊ ಭಗವಂತನ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಷ್ಟೋ ಲೀಲೆಗಳು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 8 ತಂಡಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಕರು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ರಿಪೀಟರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸುವವರು, ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋರು, ನರ್ತನ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ್ ಘೋಷ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ನರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ತಂಡಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು. ಕೀರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಾಯ್ಸೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ತಂಡ, ಹಿಂದೆ ರಥದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಂಡ, ರಥದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಂಡ, ಎಡಬದಿ ಬಲಬದಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ, ಈ ತರ ತಂಡಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಓ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಜೊತೆಗೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಇರೋದು, ವಕ್ರೇಶ್ವರ್ ಪಂಡಿತ್ ಜೊತೆಗೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ರವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಓ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಜಗನ್ನಾಥ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲದೇವ್, ಸುಭದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಓ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅದು ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭಗವಂತನೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ. ಸೊ ಅವರು ಜಗನ್ನಾಥನು ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕನಾಗಿ ಅವನ ರಥವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಓ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹುಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು, ಸೇವಾ ಭಾವ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅವರು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಥ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಜನರು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 1000 ಜನ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇನ್ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಎಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರೇನು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನೆಗಳ ಬಲ ಎಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳು ಸೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ರಥನ ಎಳಿದ್ರೆ ರಥ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನಿದು ರಥ, ಇದೇನಿದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಾದ ರಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳಿಗೂ ತಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯ, ಪ್ರತಾಪರುದ್ಧ ರಾಜನಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ರಥವನ್ನು ಅವರ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಥ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಗನ್ನಾಥನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಒಂದು ಇದು ವಿನಿಮಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೀಲೆಗಳು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ, ಅಚಿಂತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವನು ಯೋಗೇಶ್ವರ. ನಾವು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ದಮುನಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ 9 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಇದನ್ನು, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೀಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಏನಂತ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಸಮಯವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 100 ವರ್ಷಗಳೇನೋ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೀತಿ ಅವರ ಇದು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಯ್ತೇನೋ ಸಮಯ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ